IR is one of the most powerful analytical techniques which gives clues in structure elucidation. The fundamental equation of IR is this: if M1 and M2, two atoms are connected by a bond, say like a spring, two balls are connected by a spring, then there is always a stressing vibration and bending vibration. So when IR radiation is given to some molecule, this bond, this stressing vibration becomes increased, and there is a excitation from ground state to higher energy state, and some energy is absorbed and another portion is transmitted. So there are two types of recording the IR spectrum: how much energy has been absorbed or transmitted is plotted against the wave number. Then we get an spectrum. But the fundamental equation is, according to Hooke's law, uh, uh, pi root over, that means wave number, is equal to 1 by twice pi c square root of k and mu. Mu is the reduced mass, which is given by m1 plus m2 divided by m1 dot m2, where k is the force constant of the bond in unit dyne per centimeter, and mu is the reduced mass in which m1 and m2 of masses are connected by two atoms joined by a covalent bond similar to a spring. This equation gives the stressing frequency according to Hooke's law. Now, from the equation, it is evident that there are two factors. The vibrational frequency of the bond given in wave number increases as the strength of the bond increases. Bond strength increases as bond order increases. For example, bond order in Cn, bond order 1. C double bond N, bond order is 2. C triple bond N, bond order is 3. So the bond order increases from left to right hand side. And you can see the values, numerical values of stressing vibration is 1050 for Cn bond, 1650 for carbon nitrile bond, carbon double bond N, and 2250 centimeter inverse for carbon triple bond nitrogen. So we have seen that as the bond order increases, the value of the wave number increases. You must remember these values. Now bond order for carbon. For single bond 1200, for double bond 1650, and triple bond 2200 centimeter inverse. So this is the wave number increases as the bond strength increases. Strength increases means the force constant increases. So according to equation, because it was in the equation force constant in the upper hand. Now, second factor is the vibration frequency is inversely proportional to the masses of the atom. That means it increases if reduced mass of the system decreases and vice versa. In this case, increasing reduced mass, CH, CC, CO, C chlorine, C bromine, and C iodine. Carbon is common, but hydrogen mass is 1. Carbon is 12. C is attached with oxygen, so higher mass. C is chlorine, bromine, and iodine is the highest mass. You see decreasing the wave number as the masses increases. That's inversely proportional. 3000, 1200, 1100, 750, 600, and 500, this centimeter inverse. So these are two very important outcomes from the equation, the fundamental equation for IR spectroscopy, as I have shown you earlier. Now, the above equation becomes simplified if you
place 4.12 in case of 1 by twice pi c, and then square root over k by mu. So this equation you can use for calculating the values. There are some mathematical calculation here. Calculation of stressing frequencies for different types of bonds. Carbon-carbon double bond, for example. If you put this value, so we get এখানে যেটা ভুল আছে স্কয়ার ওই যে কি বলে মিউ করে বার দিয়ে নিতে হবে কিন্তু where k is equal to value দেওয়া আছে 10 into 10 to the 5 dynes per centimeter, mu is equal to 12 যেহেতু কার্বনের সুতরাং এখানে 6 mu আসছে 6. If you put these values, the value becomes is 1682 centimeter inverse. It is calculated, but the experimental value is 1650. Not bad. So you can easily calculate this value according to the given values. Next is calculation of CH bond. If you put these values, you see here mu is equal to 0.923. If you put this value, it becomes 3032 centimeter inverse calculated, and the experimental value is very close, 3000 centimeter inverse. Now, if you replace hydrogen atom by D, deuterium, then you can see the calculation. It becomes 2228 centimeter inverse, and experimental value 2206. That means as the masses of the atom increases, the value becomes decreased. In case of CH, it is 3000, about 3000. But in case of CD, it becomes 2200 around. That means almost 800 centimeter inverse has been decreased by replacing hydrogen atom by deuterium. So these are two fundamental values. That means force constant and reduced mass values gives the experimental and calculated value. Now, what is the main functional group characterization? That is called group frequency or correlation chart. A particular functional group has particular characteristic values. This is called the spacing vibration values. For example, alcohol, the mu OH is equal to 3400 centimeter inverse if it is hydrogen bonded. And another functional group NH, মানে amine, the same value, hydrogen bonded. CH, aromatic compound এর যে benzene CH, সেটা 3000 centimeter inverse. কার্বন নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড একটু আগেই বললাম 2250, কার্বন ডবল বন্ড 2150, এটা ট্রিপল বন্ড হবে, কার্বন ট্রিপল বন্ড কার্বন আর কি, এটা ভুল হয়েছে, ডবল বন্ড না, ডবল বন্ড তো আমরা দেখলাম 1650. আচ্ছা, দেন কার্বনিল গ্রুপ 1715, আর কার্বন কার্বন ডবল বন্ডের হলো 1650. সিও যদি হয় সিঙ্গেল বন্ড 1100 সেন্টিমিটার ইনভার্স। নেক্সট দেখো বিরাট চার্ট, এগুলো মুখস্থ করতে হবে, কারণ হলো তোমার পরীক্ষায় আসলে তুমি স্ট্রাকচার বের করবা কেমনে করে, ভ্যালু যদি না জানো তো ফাংশনাল গ্রুপ বুঝবা কেমনে করে। সিএইচ যেটা অ্যালকেন স্পেসিং হলো 3000 থেকে 2800, অ্যালকিন স্পেসিং 3100 থেকে 3000, অ্যারোমেটিক স্পেসিং হলে 3150 থেকে 3050, অ্যালকাইন ওই যে সি কার্বন 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 ট্রিপল বন্ডের সঙ্গে যদি এইচ থাকে তাহলে সেটা হলো 3300। এবং এখানে ডান দিকে ইন্টেন্সিটি লেখা আছে এস, এস মানে স্ট্রং, আর এম মানে মিডিয়াম, আর ডাব্লিউ মানে উইক, আয়ার ব্যান্ডটা উইক দেখা যাবে। অ্যালডিহাইডের যদি হয় সেখানে 2800 থেকে 2750 দুটো ভ্যালু আসে। দিস ইজ ভেরি important point. For aldehyde and ketone we can differentiate by two bands at
2800 and 2750. This is for CH stretching of aldehyde group, weak band. কার্বন কার্বন ডবল বন্ড অ্যালকিন যদি হয় 1680 থেকে 1600, অ্যারোমেটিক রিং এর জন্য 1600 1475, অ্যালকাইন হলো 2250 থেকে 2100, আর সিও যে অ্যালডিহাইডের যে সিও সেটা হলো 1740 থেকে 1720, কিটোনে 1705 থেকে 1715, এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের হলো কার্বনিল গ্রুপের ভ্যালু 1700 থেকে 1725, এস্টারে 1750 1730, অ্যামাইড আরাম 1680 1630, অ্যানহাইড্রাইড 1810 থেকে 1760, অ্যাসিড ক্লোরাইড 1800, সিও অ্যালকোহল হলে 1300 থেকে 1000, অ্যাসিড হ্যানাইড্রাইড ওই একই, অ্যালকোহল ফেনল এগুলো ওই যে স্ট্রেসিং ভাইব্রেশন যেটা ওইস সেটা 3650 থেকে 3600 যদি ফ্রি অ্যালকোহলিক গ্রুপ হয়, অর্থাৎ যদি হাইড্রোজেন বন্ডিং না হয়। হাইড্রোজেন বন্ডেড হলে আমরা দেখাচ্ছি যে তার ভ্যালু অনেক কমে যায়, এই 3200-3300 মধ্যে থাকে। আর যদি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয় সেখানে সাধারণত একটা ডাইমার হিসেবে থাকে, এত বেশি হাইড্রোজেন বন্ডিং স্ট্রং, সেটা এত ভ্যালুটা হয়ে যায়। হাইড্রোজেন বন্ডিং হলে আয়ার ব্যান্ডটা খুব ব্রড হয়, বোঝার উপায় যায় যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়েছে, এবং নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা কমে যায়। তুমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আয়ার দেখলে চোখ বুঝে বলতে পারবো যে এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, কারণ ওই 3600 থেকে না হয়ে 3200-3300 থেকে কমে 2500 পর্যন্ত একটা বিরাট ব্যান্ড আসে। তা আমরা ছবিতে পরে কোনো এক পর্যায়ে দেখাইলে বলতে পারবে। তো এই হলো অবস্থা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড। এই দেখো 3400 থেকে 2400 পর্যন্ত, আমি যে বললাম 2500, এটা খুব নর্মালি এত বড় ব্রড ব্যান্ড আসে। নেক্সট হচ্ছে যে আরো এনএইচ যদি স্ট্রেসিং ভাইব্রেশন অ্যামিনের ক্ষেত্রে 3500 থেকে 3100। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে প্রাইমারি অ্যামিন যদি হয় তাহলে NH2 দুটো ব্যান্ড আসবে, একটা অ্যাসিমেট্রিক একটা সিমেট্রিক, এটা ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক ফর প্রাইমারি অ্যামিন। কিন্তু সেকেন্ডারি অ্যামিন যদি হয় তাহলে কিন্তু একটা ব্যান্ড আসবে ওই রেঞ্জে, এবং এদের আবার বেন্ডিং ভাইব্রেশন আছে 1640 থেকে 1550, আর অ্যামাইড হলে 1350 থেকে 1000, কার্বন ডবল বন্ড নাইট্রোজেন মানে যেটা ইমিন বা অক্সাইড অফ নাইট্রাস, এটার ভ্যালু এখানে দেওয়া আছে। নাইট্রো গ্রুপের ভ্যালু 1550 থেকে 1350, এসএইচ মার্কেপটেন্স হলো 2250, এস ডবল বন্ড ও সালফঅক্সাইড 1050। এই ভ্যালুগুলো আমাদের মুখস্থ করতে হবে। এখন আমরা আয়ারকে যদি কতগুলো রেঞ্জে ভাগ করি, এখানে দেখো পরবর্তী ছবিতে দেওয়া হয়েছে যে দুইটা রেঞ্জ, একটা হলো ডান পাশে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজিয়ন, আর একটা হলো ফাংশনাল গ্রুপ রিজিয়ন। ফাংশনাল গ্রুপ রিজিয়নের আবার 4000-এর কাছে যেটা, সেটা কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের সিএইচ ওইচ এনএইচ, সেটা ওই 3000-এর বেশ উপরে 3200 থেকে 3600-এর মধ্যে। আর 3000-এর কাছে তোমার সিএইচ স্ট্রেসিং অ্যারোমেটিক অ্যালকাইন ইত্যাদি। আর ট্রিপল বন্ড যেটা 2200-র কাছে, কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড, কার্বন ডবল নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড 2200-র মতো। আর 1500-র দিকে হলো সি ডবল বন্ড সি সিও, আর মেন ইম্পর্টেন্ট হলো সিও গ্রুপটা, যেটা 16 থেকে 1700-র দিকে, এখানে মেনশন করা হয় না, বাদ দিয়েছে, সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখাবো যে এইটা হলো মেন ফাংশনাল গ্রুপ, যে কার্বনিলের মধ্যে অ্যালডিহাইড, কিটোন, এস্টার, অ্যামাইড, নাইট্রাইল, অ্যানহাইড্রাইট এটসেট্রা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজিয়ন হলো যে এখন তোমরা বেশ পরিচিত যে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের একটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেয় না ফটো, আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। কারণ হলো পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তত কোটি কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট ভিন্ন, একজনকে আর একজন চিনার, এটা হলো মূল বিষয়। প্রত্যেকটা মলিকুলের একটা ভাইব্রেশনাল ইয়ে আছে, স্কেলিটাল ভাইব্রেশন বলে, ভেরি ক্যারেক্টারিস্টিক। সেই জন্য এই ডান পাশে এটা কোনো ফাংশনাল গ্রুপ এলাকা না, দুটো অংশ। এনিওয়ে, এখন আমি আরো ডিটেল এখানে দেখছি যে অ্যালকোহলের কার্বক্সিল অ্যাসিড, অ্যামাইড, অ্যাসিটিলিনের মধ্যে দেখো 3600 থেকে 3200-র মধ্যে চলে আসে, 2200 থেকে 3000 অ্যারোমেটিক,
কার্বক্সিলিকা বা 3000 থেকে 2500 বা 2400। এরকম ভাবে অ্যালকাইল, নাইট্রাইল, আইসোনাইট্রাইল সমস্ত গেল, অ্যালডিহাইড, কিটোন, অ্যামাইড, এস্টার, ল্যাকটোন, অ্যানহাইড, হ্যালাইডের মধ্যে ওই বিরাট রেঞ্জ। অ্যালকাইল, নাইট্রাইল, আইসোসায়ানাইড, তারপরে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি অ্যামাইড, ল্যাকটোন, এই সমস্ত গেল। বিট মধ্যে বলা হয়েছে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজিয়ন, অনেক সময় শর্ট নোট আসে, হোয়াট ইজ ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজিয়ন? 1500 থেকে 650 সেন্টিমিটার ইনভার্স is a complex region used for identity of a compound where stressing and bending bands appear. It is unique for a molecular species. Skeletal vibration বলে, যেমন CO, CO, তারপরে COC, CN appears, substituted benzene, bending of alkene, etc. এর মধ্যে পড়ে। এখন আমরা পুরো রেঞ্জটা দেখলাম। আইআর এর রেঞ্জ হলো 4000 থেকে 625 নর্মালি রেঞ্জ, কিন্তু যদি মেটাল বন্ড বলতে হয় তাহলে আমাদের কিন্তু আইআর স্পেকট্রোমিটার কিনতে হবে যাতে 200 পর্যন্ত আসে, তার মানে অনেক ব্রড রেঞ্জ হতে হবে। বিশেষ করে ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ডে যারা আয়ন নেয়, ইনঅর্গানিক কেমিস্টদের প্রয়োজন হয় ওই ধরনের মেটাল, তার দামও বেশি। মোটামুটি একটা এফটিআইআর মানে ফৌরিয়ার ট্রান্সফর্ম আইআর এর ভ্যালু 30 লাখ থেকে 35 লাখ টাকা আমাদের দেশে কিনতে পাওয়া যায়। তো এখন ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং স্ট্রেসিং ভাইব্রেশন, প্রথমে হলো ইলেকট্রনিক ইফেক্ট। যদি ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আমরা ধরি, ইন্ডাকটিভ হলো মানে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ। তো এখন এটা যদি থাকে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, তাহলে রেজেস দি স্ট্রেসিং ভাইব্রেশন অফ কার্বনিল গ্রুপ। এখানে আমরা উদাহরণ দিয়েছি একটা কার্বনিল গ্রুপের, যে অ্যাসিটোনের ভ্যালু, কিটোনের যে সিও ভ্যালু 1715 সেন্টিমিটার ইনভার্স। কিন্তু যদি দুই দিকেই ক্লোরিন থাকে, দেখো ভেরি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ ক্লোরিন, মোর ইলেকট্রন নেগেটিভ অ্যাটম, সেই জন্য ভ্যালু বেড়ে 1715 থেকে 1777 পর্যন্ত চলে গেছে। তারপরে ইন্ডাকটিভ ইফেক্টের তো গেল, তারপরে মেসোমারিক ইফেক্ট। মেসোমারিক ইফেক্ট হলো উল্টা, লোয়ার দি এই সিও স্ট্রেসিং ভাইব্রেশন। এখানে দেখো যে কার্বনিল গ্রুপের পাশে কার্বন কার্বন ডবল বন্ড আছে, তো এখানে রেজোন্যান্স হয়, যেহেতু অক্সিজেন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, টানার ফলে ওখানে তুমি একটা রেজোন্যান্স স্ট্রাকচার রাখতে পারবা। তাহলে আমাদের ফোর্স কনস্ট্যান্ট অফ কার্বন অক্সিজেন ডবল বন্ড হলো কমে যাচ্ছে, বন্ডটা দুইয়ের থেকে সিঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু রেজোন্যান্স, সেজন্য ভ্যালু কমে গেছে। 1715 আর নাই, এখন 1690 হয়েছে। সিমিলারলি তোমার অ্যামাইডের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে 1693। আবার ওইদিকে যদি তোমার এস্টার দেখো তাহলে 1730। এইভাবে ভ্যালু কমে যায় নর্মাল ভ্যালু থেকে। তার মানে মেসোমারিক ইফেক্ট, ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট দুটোই আমরা দেখলাম, ইন্ডাকটিভ বাড়ায় আর মেসোমারিক অপোজিট যে কমায় দেয়। এখন মেসোমারিক ইফেক্টের আরো অনেক উদাহরণ দেখো, যে তোমার নিচের উদাহরণ দেখো, যে প্যারা পজিশনে অ্যামিনো গ্রুপ আছে, তো প্যারা পজিশনে অ্যামিনো গ্রুপ থাকে ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ, তাহলে ওই অক্সিজেন মোর টানতেছে, তাই না? টানার পরে আবার সিঙ্গল বন্ড হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য ভ্যালু কমে যাচ্ছে, 1677 আসছে। কিন্তু বিপরীত দিকে যদি নাইট্রো গ্রুপ হয়, ইলেকট্রন টানে, তখন অক্সিজেন কার্বন অক্সিজেনের ডবল বন্ড বেনজিন রিং এর সঙ্গে রেজোনেন্স হতে চাবে, কিন্তু অক্সিজেনের লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন এসে ওটা আবার ডবল বন্ড ক্যারেক্টার কানেক্টটা করবে। সেই জন্য বাম দিকে যেখানে NH2 গ্রুপ থাকাতে 1677 হইলো, এটা 1700 অনেক কমে গেল নাইট্রো গ্রুপ টানাতে। তাহলে মেসোমারিক ইফেক্ট আমরা দেখলাম যে লোয়ার করে দেয়। আচ্ছা, এখানে দেওয়া হইলো। এখন আরেকটা ফ্যাক্টর হলো ফিল্ড ইফেক্ট। ফিল্ড ইফেক্ট আবার রেজেস দি সিও ভ্যালুস। এখানে দেখো এটা আলফা পজিশনে ক্লোরিন যদি অ্যাক্সিয়াল পজিশনে থাকে তাহলে 1725 ভ্যালু, কিন্তু যদি ইকুইটোরিয়াল পজিশনে ডান দিকে, তাহলে অক্সিজেন এবং ক্লোরিনের নন বন্ডিং ইলেকট্রনের রিপালশন হওয়ার কারণে 1750 হচ্ছে। তার মানে হলো যে এই ক্লোজ হওয়ার কারণে, স্টেরিক হিন্ড্রেন্সের কারণে একটু প্লেন অন্য জায়গায় একটু হিন্ডার্ড হয়ে যায়, তখন ওই ইফেক্টটা ওইভাবে পড়ে না, তখন বেড়ে যায় 1750। এটাকে বলা হয় ফিল্ড ইফেক্ট।
আর একটা হলো রিং সাইজ বা বন্ড অ্যাঙ্গেল। রিং সাইজ যদি কমে যায় তাহলে ভ্যালু এনর্মাসলি বেড়ে যায়। যেমন ধরো সাইক্লোহেক্সানন, সাইক্লোপেন্টানন, সাইক্লোবিউটানন, সাইক্লোপ্রোপানন, দেখো একদম সবচেয়ে রিং ছোট হলো একদম ডানে সাইক্লোপ্রোপানন, সেখানে 1815 বাড়ছে, মানে 1715 থেকে বাড়তে বাড়তে যত রিং ছোট হয় তখন হলো তোমার রিং স্ট্রেন বেড়ে যায়, যার ফলে ভ্যালু বেড়ে যায়। এখন মোটামুটি আমরা এইগুলো বললাম, এর সঙ্গে একটা ভ্যালু অ্যাপ্লিকেশনটা আমাদের এখানে দেখানো ছিল না কার্বনিল গ্রুপে, সেখানে হলো হাইড্রোজেন বন্ডিং। হাইড্রোজেন বন্ডিংও কিন্তু ভ্যালু কমায় দেয়, ওটার সঙ্গে তুমি অ্যাড করে নিও, পরে আমরা টুকটাক যেগুলো এর মধ্যে নাই ওগুলো আলাদাভাবে আমরা তোমার ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাই করবো ইনশাল্লাহ সামনে। এখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন কি? অ্যাপ্লিকেশন হলো প্রথমে বড় অ্যাপ্লিকেশন হলো আইডেন্টিফিকেশন অফ ফাংশনাল গ্রুপ। The presence or absence of groups can be established by comparing the group frequency chart। ওই যে বড় ভ্যালু দেওয়া হলো বিরাট লিস্ট, ওখান থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে কোন ফাংশনাল গ্রুপ আছে বা কোনটা এখন নাই। মনে করো আমি অ্যালকোহলের আয়ার নিলাম ইনিশিয়ালি, নিয়ে ওইটারে অক্সিডেশন করে কিটোন গ্রুপে চলে গেলাম, যে রিয়াকশনের পরে আমি আবার স্যাম্পলের আয়ার নেব, তাহলে ওইচ গ্রুপের ভ্যালু আমার থাকবে না কিটোনে, বরং নতুন ব্যান্ড আসবে কিটো গ্রুপের। এইভাবে রিয়াকশন মনিটরিং করা হয়, সেটা আমরা পরে বলবো না। 2 নম্বর হলো স্টাডি অফ হাইড্রোজেন বন্ডিং। হাইড্রোজেন বন্ডিং তো দুই প্রকারের, ইন্ট্রামলিকুলার এবং ইন্টারমলিকুলার। তো এখন ইন্ট্রামলিকুলার মানে উইদিন দি মলিকুল। এখন যদি আমি ডাইলিউশন করি, তাহলে কিন্তু হাইড্রোজেন বন্ডিং ভেঙে যাওয়ার কথা, কিন্তু ইন্টারমলিকুলার মধ্যে তো ডাইলিউশনের কোনো ইফেক্ট হবে না। সুতরাং দেখো যে ব্রড ছিল সেই ব্রডই আছে, কিন্তু ডানের দিকে দেখো যে ইন্টারমলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং, মানে তোমার এক মলিকুলের সঙ্গে আরেক মলিকুলের যখন এই হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে তখন ব্রড ব্যান্ড হয়েছে হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কারণে এবং ভ্যালু কমে গেছে, দুইটা ইফেক্ট। এখন যদি আমি ডাইলিউশন করি তাহলে শার্প ভ্যালু আসবে, দেখো অনেকটা শার্প ব্যান্ড আসছে এবং ভ্যালু আগের জায়গায় নর্মাল ভ্যালু ইনক্রিজেস হবে। তাহলে এইভাবে আমরা স্টাডি অফ হাইড্রোজেন বন্ডিং করতে পারি উইথ দি হেল্প অফ আইআর স্পেকট্রোস্কোপি, এবং সেখানে ডাইলিউশন টেকনিক কাজে লাগে। এক জায়গায় ডাইলিউশন হলো কাজ ইফেক্টিভ, সে শার্প হয়ে যায়, ভ্যালু বাড়ে, কিন্তু ইন্ট্রামলিকুলার ক্ষেত্রে কোনো ইফেক্ট পড়ে না। Determination of cis trans isomers. Cis form has dipole moment, so it has a strong carbon-carbon double bond. But trans has no IR or very weak band at this region. কারণ হলো সেখানে ডাইপোল মোমেন্ট জিরো হয়ে গেছে, অলমোস্ট বিপরীত দিকে টানছে। On the other hand, trans form has high deformation values that of cis form, মানে বেন্ডিং এলাকায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজিয়নে সেখানে ভ্যালু কিন্তু কম বেশি হয়, সেটা আমরা পার্টিকুলার কম্পাউন্ড ধরে দেখাবো। তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যে সিস ট্রান্স আইসোমার যেমন ইউভির মাধ্যমে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি এবং আমরা আইআর এর সাহায্য পারলাম। আরেকটা হলো আইডেন্টিফিকেশন অফ প্রাইমারি সেকেন্ডারি অ্যামিন। আমি আগেই বলছিলাম যে প্রাইমারি অ্যামিনের দেখো একটা অ্যাসিমেট্রিক, মানে নাইট্রোজেন থেকে হাইড্রোজেনের দিকে স্পেসিং দেখানো হয়েছে আর হাইড্রোজেন থেকে নাইট্রোজেনের দিকে, সুতরাং এটা অ্যাসিমেট্রিক। আর সিমেট্রিক হলো হাইড্রোজেন থেকে হাইড্রোজেনের দিকে আসছে, সুতরাং এটা হলো সিমেট্রিকের জন্য তার ভ্যালু কম, অ্যাসিমেট্রিকের জন্য বেশি। সেকেন্ডারি সিঙ্গল বন্ড মানে একটা আছে সেজন্য একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে। NH2 groups gives two bands at 3400 and 3300 centimeter inverse। নেক্সট হলো যে ডিস্টিংশন অফ অ্যালডিহাইড এন্ড কিটোন, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আগেই বলছিলাম যে অ্যালডিহাইডের যে সিএইচ স্ট্রেচিং আছে, টু ব্যান্ডস পাওয়া যায় 2850 থেকে 2800 আর 2720, আর অ্যালডিহাইডের কার্বনিল গ্রুপ হলো 1740, কিন্তু কিটোনের 1710, এই ভ্যালুটাও কম সিও গ্রুপের। আর এখানে সিএইচ হলো ওই অ্যালিফ্যাটিক কার্বন হাইড্রোজেন যেমন 2950 আর 2800।
এর মধ্যে আসে। তো এটার দুটো ব্যান্ড কিন্তু ভ্যালু ভিন্ন, এবং কার্বনিল গ্রুপেরও ভ্যালু ভিন্ন। খুব খেয়াল করে ভ্যালুগুলো মুখস্থ করতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশন হলো মনিটরিং কেমিক্যাল রিয়াকশন, অ্যাবসেন্স অর প্রেজেন্স অফ এ নিউ স্ট্রেসিং ফ্রিকশন। আমরা যে অ্যালকোহলের নেই, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল 3300 পাইলাম ওএইচ গ্রুপের, আমরা অক্সিডেশন করলে ওই ওএইচ গ্রুপটা আর নাই, ওই ব্যান্ড আর পাবো না, দ্যাট উইল বি অ্যাবসেন্ট। আমরা নিউ ব্যান্ড পাবো কিটোনের জন্য 1710-এ। এটা হলো একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। যদি আমরা মনে করো নাইট্রাইল গ্রুপের আয়ার নিই, তাহলে সি ডট ট্রিপল বন্ড এন এর ভ্যালু আসবে 2200। এখন এটাকে আমরা হাইড্রোলিসিস করলাম, হাইড্রোলিসিস করলে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হয়ে গেল। এখন 2200 তো তার কোনো ব্যান্ড পাইবো না, আমরা পাবো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জন্য ওই যে ওএইচ গ্রুপের আয়ার ব্যান্ড পাবো 3200 থেকে 2500 পর্যন্ত ব্রড ব্যান্ড, এবং সিও গ্রুপ যেটা কার্বক্সিলের ওএইচ গ্রুপ সিও গ্রুপ, তার জন্য 1710 একটা পাবো। বিরাট চেঞ্জ। এইভাবে আমরা অ্যাসিড থেকে যদি এস্টার করি, তাহলে তার ভ্যালু আবার কার্বনিল গ্রুপের ভ্যালু ভিন্ন হবে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিজাইনে ভিন্ন হবে ইত্যাদি। গতকালকে আমরা ইউভির সাহায্যে দেখাইছিলাম যে স্টাডি অফ টটোমারিজম, সেখানে ভ্যালু বেশি, এবং এখানেও আয়ার এর খুব ইম্পর্টেন্ট ইউজ হলো টটোমারিজম স্টাডি করা। দেখো এইখানে একটা কিটোন যদি হয়, সেই ডাইকিটোনের যদি আমরা দেখি আয়ার নিই প্রথমে, তাহলে দেখবো যে শুধু কিটো গ্রুপের অর্থাৎ সিও ডবল বন্ডের একটা স্ট্রেচিং ভাইব্রেশন পাবো। কিন্তু যখন টটোমার হয়েছে, এই ইনলের দেখো এখানে একটা রেজোনেন্স স্টেবিলাইজেশন আছে। এইখানের ভ্যালু প্রথমে তো 1630 অনেক কমে গেছে হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কারণে, এবং কিটো গ্রুপের ভ্যালু এখানে এখন নাই এই উদাহরণে। তাহলে 3000 থেকে 2500 যে আমরা পাইলাম, সেটা হলো ওএইচ গ্রুপের জন্য। কিটোনের জন্য তো এটা পাওয়া যাবে না, সেটা হলো 1710 মধ্যে, কিন্তু এখানে কমে গেছে, এবং নিউ ব্যান্ড হলো ওএইচ গ্রুপের জন্য পাইলাম। সুতরাং এইভাবে আমরা স্টাডি করতে পারি। এখন মোটামুটি ভাবে আয়ারের মেন ফিচারগুলো আমরা বলে ফেলেছি। এখন যদি আমরা এই ধরনের প্রবলেমের দিকে যাই, এখানে একটা প্রবলেম দেখো, সিম্পল প্রবলেম। An organic compound with molecular formula C3H7NO shows absorption bands data at 3415, 3236, তারপরে 3030 থেকে 2809, 1668, 1633 এবং 1460 সেন্টিমিটার ইনভার্স। গিভ দি প্রবাবল স্ট্রাকচার অফ দি কম্পাউন্ড। তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে এন এর কি ফাংশনাল গ্রুপ হতে পারে। আমি তো এত ইজিলি দেখতেছি যে 3400 আর 3200 যেটা পাশাপাশি দুটো ব্যান্ড আছে, ওই যে ক্যারেক্টারিস্টিক গ্রুপ হলো NH2 গ্রুপ আছে, একটা অ্যাসিমেট্রিক একটা সিমেট্রিক। এখন আমার দরকার মলিকুলার ফর্মুলা অক্সিজেন আছে, অক্সিজেনের ফাংশনাল গ্রুপ সিও, তাহলে এটা একটা অ্যামাইড। তাহলে আমি সহজে ভ্যালুগুলো জাস্টিফাই করলাম। দেখো সিএইচ এর ভ্যালু 3030 থেকে 2899, আর সিও গ্রুপ অ্যামাইডের 1668 থেকে 1635, এই দুটো ব্যান্ড আছে। আর NH2 গ্রুপের ব্যান্ড আছে 3415 থেকে 1460 হলো বেন্ডিং। তার মানে NH এর 3415, 3236, একেবারে পানির মতো সোজা। কিন্তু কিভাবে তোমার যুক্তি দিয়ে বুঝাইতে হবে। দেখো মলিকুলার ফর্মুলা মিলে গেছে, অল ব্যান্ডস আর ক্যাটারাইজড। কম্পাউন্ড 2, এটা আরো সহজ। A compound with molecular formula C3H9N has higher bands as this. তাহলে নাইট্রোজেন তো বুঝতেই পারছি, দুটো ফাংশনাল গ্রুপের ভ্যালু আছে 3400 থেকে 3200, তার মানে এটা প্রাইমারি অ্যামিন। আর 3002 মানে এটা সিএস স্ট্রেসিং, আর 1615 হলো বেন্ডিং। এটা সিম্পল একটা প্রোপাইল অ্যামিন, এটা আগেরটা থেকে সোজা। আরেকটা প্রবলেম দেখো, এখানে কম্পাউন্ড শোজ আয়ার ব্যান্ডস 3300, 3050, 2990, 1700, দেন 1590 এবং 1540। এখন ডিডিউস দি স্ট্রাকচার অফ দি কম্পাউন্ড। এখন 3300 যেহেতু আছে, তাহলে এটা সিএইচ স্ট্রেসিং অফ ওইজ বন্ড, বুঝছো। এখন 3050 লিটার সিএইচ অ্যারোমেটিক,
2990 হলো সিএইচ অ্যালিফ্যাটিকের। 1700 যেটা এটা ডেফিনেটলি কার্বনিল গ্রুপ। এখন 1590 1540 হলো কার্বন কার্বন ডবল বন্ড অ্যারোমেটিক রিং। তাহলে কম্পাউন্ডটা দাঁড়াচ্ছে মিথাইল স্যালিসাইলেট। এই হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কারণে সিও গ্রুপের ভ্যালু 1700 চলে আসছে, বেশ একটু কমে গেছে। এইভাবে আরেকটা দেখো, যে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দি ফলোইং টু আইসোমার্স অফ কম্পাউন্ড C3H6O। আমরা জানি দুইটা আইসোমার হয়, একটা অ্যালডিহাইড একটা কিটোন। তাহলে অ্যালডিহাইডের ভ্যালু আমরা পাবো 1740, 1700, 2720 এবং 2800 মতো পাবো। আর এখানে এখানে দেখা গেছে যে 2950, 2800। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যেটা অ্যালডিহাইড আছে। আর তোমার কিটোনের যে অ্যাসিটোনের সেটা সিও ভ্যালু 1715, ওটা হলো 1740। আর 2960, 2850 মানে হলো এটা সিএইচ স্টেসিন। সুতরাং আমরা এই দুটো ডিফারেন্সিয়েট করতে পারলাম উইথ দ্য হেল্প অফ আইআর স্পেকট্রোস্কোপি। লাস্টে আর একটা এক্সাম্পল সেটা আছে যে 4-nitro-3-phenyl propyl 2-propyl is 1 weak acid has the IR band। এরকম কোশ্চেন হতে পারে যে স্ট্রাকচার দেওয়া হলো, নাম বলে দিয়েছে, স্ট্রাকচার তুমি আঁকবা, বলা হলো এই আইআর ব্যান্ড গুলো আছে, তুমি এখন কোন ব্যান্ডটা কার জন্য বলতে হবে। 3100 মানে হলো সিএইচ অ্যারোমেটিক, 3200 থেকে 2400 মানে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন বন্ডেড ওএইচ গ্রুপ, 2225 মানে কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড কনজুগেটেড অবস্থায় আছে, 1690 মানে কনজুগেটেড কার্বনিল গ্রুপের ভ্যালু কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সিও গ্রুপ, 1605 হলো কার্বন কার্বন ডাবল বটম বেনজিন রিং, 1520 থেকে 1350 হলো নাইট্রো গ্রুপের, আর 950 থেকে 650 হলো প্যারা ডাইসাবস্টিটিউটেড রিং এর জন্য। আর 3500 যেটা সেটা ওইজ অফ ময়েশ্চার প্রেজেন্ট ইন কেভিয়ার দিয়ে করা হয়। এগুলো টেকনিকগুলো আমরা অনেক আলোচনা করব। তাহলে মোটামুটি ভাবে আমার আজকের লেকচার শেষ। মেন আউটলাইন দিলাম, আলফ্রেড নোবেলের ছবি এখানে দিলাম, কারণ হলো আরো বহুত লোক নোবেল প্রাইজ পাইছে এই স্পেকট্রোস্কোপিতে, তাদের সব দেওয়া আছে এখানে, কে কোন বিষয়ে পাইছে এগুলো পরে জানানো হবে। যেমন এই যে নিচের ছবির রিচার্ড আর অ্যান্ডস, ইনি 91 সালে পাইছে, উনি ঢাকাতে আসছেন, ওনার বক্তৃতা আমি শুনছি। উনি হলো 2D NMR এর পরে নোবেল পুরস্কার পাইছে। আর বিভিন্ন জন, কেউ পুরসিল এরা NMR এর পরে, ব্লক NMR এর পরে, তারপরে ফেন, তানাকা, টুরথেম এরা মাস স্পেকট্রোমেট্রি করে। 2002 আমি জাপানে ছিলাম, তখন নোবেল পুরস্কার অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, এই তানাকা পাইলো, উনি মানে সাংঘাতিক, তখন জাপানিরা খুশি যাতে নোবেল পুরস্কার পাইছে। আর একজন হলো পাউল, আর হলো ডেমেল। তো থ্যাংক ইউ ফর ইউর